오늘도 여느 날처럼 잠에서 깬 조엘. Today is a holiday invented by greeting card companies to make people feel 그는 like crap. 출근을 위해 지하철을 기다리다 충동적으로 땡땡이를 치고 말죠. 2월에 몬탁 해변은 춥고 혼자 있는 것에 지친 듯한 조엘은 새로운 만남을 꿈꾸고 있는 것 같습니다. 집으로 돌아가는 길 해변가의 그녀가 말을 걸어옵니다. 클레멘타인을 태워주겠다고 말하는 조엘이 보이고 진도를 더 빼서 클레멘타인의 집에서 함께 술을 마시게 된 두 사람입니다. 카드 회사의 상술에 불과하다고 믿었던 조엘이 클레멘타인에게 전화를 걸어 발렌타인데이를 기념합니다. 꽁꽁 얼어붙은 호수 위에 누워 함께 하늘을 바라봅니다. 그렇게 함께 밤을 지새우고 조엘의 집에 가기 위해 칫솔을 챙기고 오겠다는 클레멘타인. 이때 한 남자가 다가와 조엘을 추궁합니다. 그리고 영화는 갑자기 차에 앉아 고통스럽게 울고 있는 조엘을 비춥니다. 발렌타인데이를 앞두고 클레멘타인을 찾아갔던 조엘. 그러나 그녀는 그를 무시했다고 말합니다. 풀 죽어있는 조엘을 향해 친구는 고민을 하다 한 통의 편지를 꺼내죠. 그 회사로 찾아간 조엘. 박사 하워드는 그에게 설명을 해주게 됩니다. 자신 또한 클레멘타인에 대한 기억을 지우고 싶다고 말합니다. The first thing we need you to do, Mr. Barish, is to go home and collect everything you own that has some association with Clementine. Anything. 기억 삭제는 환자가 잠든 사이 최근 기억부터 시작하여 마지막으로 가장 과거의 기억을 삭제하는 방식으로 진행되는 과정이라고 박사는 설명합니다. 한때 너무나도 사랑했던 클레멘타인의 기억을 모두 지우려고 하는 조엘. 그녀를 마지막으로 본 날은 잔뜩 술에 취해 귀가한 날이었습니다. I assume you fucked someone tonight. Isn't that how you get people to like you? Clem, I didn't mean it, all right? By morning, you'll be gone! The perfect ending to this piece of shit story! 다음 단계로 넘어가 한 차원 더 과거의 일을 지우게 된 조엘. I kind of went to where she works and asked her out. 무엇인가 이상한 점을 느끼고 클레멘타인을 찾지만 그녀는 이미 삭제되어 버린 뒤입니다. 그리고 더 과거의 기억으로 가게 되고 Clem, do you really think you could take care of a kid? What? You can't just say something like that and say you don't want to talk about it. I'm sorry. I'd make a fucking good mother. Maybe you could find yourself a nice antique rocking chair to die in. 한창 기억 삭제가 진행되는 조엘의 집에 병원 데스크에 메리도 도착합니다. Blessed are the forgetful, for they get the better even of their blunders. 여전히 삭제를 진행하고 있는 조엘의 머릿속. Constantly talking isn't necessarily communicating. People have to share things, Joel. 클레멘타인이 조엘의 기억을 지운 이유가 조금씩 이해가 가기 시작합니다. You like? Oh, man. Tangerine. How does he know to call you that? 조엘은 패트릭이 자신의 다이어리를 훔쳐보고 일부러 클레멘타인을 텐저린이라고 부르는 것을 알게 되며 서점에서 클레멘타인과 같이 있던 그 남자가 처리반이라는 것을 알게 됩니다. Tangerine. 기억을 지우던 조엘은 자신과 클레멘타인 사이에 불행했던 기억만이 있던 것은 아니라는 걸 깨닫게 됩니다. I'm just exactly. 결국 조엘은 기억 삭제를 당하고 싶지 않아 클레멘타인과 함께 도망가기 시작하죠. Take me somewhere else. 꿈에서 깨어나 보려고 노력하지만 쉽지 않습니다. He's off the map.
He's off the map. 조엘이 기억 속에 숨어버린 것을 뒤늦게 알아챈 스탠과 메리. I don't understand why. 결국 하워드 박사를 부르기로 합니다. He's killing me. Okay, are you dead yet? 이 도망지에서의 기억조차 삭제되어버리고 그녀와 함께했던 행복한 기억들도 점점 더 사라집니다. Come across some I thought you might like too. 메리가 읽어주는 알렉산더 포프의 시와 함께 How happy is the blameless vessel's lot. The world 가장 beginning by the 행복했던 word forgot. 과거의 두 사람이 보이고 Eternal sunshine of a spotless mind. Each prayer accepted and each wish resigned. 결국 하워드를 향한 자신의 마음을 고백하는 메리. 키스를 나누고 있는 메리와 하워드를 발견하고 맙니다. You can have him. You did. You wanted the procedure. You wanted it done so you could get past. We'll talk later. Okay? 이제 조엘과 클레멘타인에게 남은 기억은 이 바닷가에서의 기억뿐입니다. 결국 이 시간의 끝마저 다가오게 되고 또다시 클레멘타인을 떠나려는 조엘. Come back and make up a goodbye at least. Let's pretend we had one. 그리고 마지막 이별은 제대로 하자고 말하죠. 현실에서는 하지 못했던 그 이별을요. 아침이 밝아오고 조엘의 기억을 모두 지운 하워드. 그렇게 영화는 다시 오프닝의 시점으로 돌아가 잠에서 깬 조엘을 비춥니다. 땡땡이를 치고 문톡에 갔던 조엘은 기억을 지운 뒤의 조엘이었던 것이죠. 음성 메시지는 귀에도 들리지 않는 듯한 클레멘타인. 집에 도착한 우편물을 가진 채 다시 조엘의 차로 향합니다. My name is Clementine Krasinski. I can't stand to even look at him. That pathetic, wimpy, apologetic smile, that sort of wounded puppy shit he does, you know. Get the fuck away. Get the fuck away from me! 너무나도 혼란스러운 클레멘타인은 결국 조엘의 집을 다시 찾아가고 그녀조차 기억하지 못하는 과거가 정말 존재했다는 것을 알게 됩니다. 집에 도착한 조엘도 자신의 녹음 파일을 듣고 있었죠. It's only fair. 하지만 내용이 점점 심해지자 그녀도 더 이상 들을 수 없는 것처럼 보이고 이별을 말합니다. 그러나 클레멘타인을 붙잡는 조엘. I'm not perfect. You know, you will think of things, and I'll get bored with you and feel trapped because that's what happens with me. Clem, I didn't mean it. All right? Crawling out of my skin. It's you, Joel. It's you who can't commit to anything. I'm really pissed that you said that to me. Gross. Gross. Okay. 모든 것이 다시 반복될지도 모르는 이 사랑을 다시 시작하려고 하는 조엘과 클레멘타인이 보이며 영화 이터널 선샤인은 끝이 납니다. 여러분은 사랑 이야기라는 말을 들었을 때 어떤 작품이 생각나시나요? 아마 많은 분들이 셰익스피어의 로미오와 줄리엣을 생각하실지도 모르겠어요. 하지만 이 두 사람만큼 서양 문학에서 정말 많이 회자되는 로맨스의 주인공이 있었으니 바로 아벨라르와 엘로이즈입니다. 이 영화의 제목이기도 한 Eternal Sunshine of the Spotless Mind는 알렉산더 포프의 시 엘로이즈가 아벨라르에게 한 구절이기도 해요. 알렉산더 포프는 일리아드와 오디세이를 번역하기도 한 천재적인 문학가입니다. 그의 번역본이 호메로스의 운율을 가장 잘 살린 세계 최고의 번역본이라고 불리기도 하죠. 그럼 대체 왜 이 영화의 제목이 이터널 선샤인이 되었는지 알아볼까요?
11세기 프랑스. 브르타뉴의 영주의 아들로 태어난 피에르 아벨라르는 금수저를 물고 태어났습니다. 그는 뛰어난 재능을 갖고 있던 인물이었고 스스로 신학자가 되는 길을 선택하게 됩니다. 그 유명한 노트르담 대성당 부설학교의 교수로 임명되며 신학자로서 학문을 익히고 있었죠. 그러다 노트르담 대성당 위원이자 미모와 지성을 겸비한 귀족 풀베르의 조카 딸 엘로이즈의 스승이 되며 둘은 20살의 나이차를 극복하고 금지된 사랑에 빠지게 됩니다. 결국 엘로이즈는 아벨라르의 아이를 임신하게 되고 두 사람은 비밀리에 결혼식을 올립니다. 풀베르는 극심한 배신감에 밤에 몰래 사람을 보내 그를 거세시킵니다. 아벨라르는 엘로이즈를 위해 그녀가 수녀가 되도록 설득하고 자신 또한 수도원으로 향합니다. 그러나 이후에도 그들이 나눈 12통의 사랑의 편지는 세상에서 가장 유명한 연애 편지로 역사에 남아 아직까지도 많은 사람들의 심금을 울리고 있죠. 메리가 포프의 시를 하워드에게 직접 낭독한 이유는 아벨라르와 엘로이즈의 금지된 사랑 이야기가 자신과 하워드의 사랑과 닮았다는 것을 알고 있었기 때문이었죠. 각각 수녀원과 수도원으로 떠난 두 사람은 세속을 떠나 사람들에게 잊혀지며 비로소 다시 때묻지 않은 순결한 마음으로 되돌아가게 되었죠. 따라서 기억과 잊혀짐에 대한 이야기를 하는 이 영화의 제목으로 포프의 시는 더할 나위 없이 완벽한 제목이라고 볼 수 있을 거예요. I'm sorry. 헐리우드의 스타 배우, 스타 감독은 많아도 스타 각본가는 많이 들어보시지 못하셨을 거예요. 하지만 이터널 션샤인의 각본가 찰리 카우프만은 살아있는 각본계의 전설이라고 불릴 정도입니다. 그 유명한 스파이크 존즈 감독의 존 말코비치 되기의 시나리오를 쓴 사람이 바로 이 찰리 카우프만이기도 하거든요. 존 말코비치 되기가 그의 첫 작품이었기 때문에 큰 성공이 그에게는 너무나도 큰 부담감이기도 했어요. 그 이후 소포모어 징크스에 빠져버려 오랜 시간 동안 시나리오를 단 한 글자도 쓰지 못했다고 해요. 하지만 결국 그는 두 차례의 아카데미 각본상 후보에 오르다 이터널 선샤인으로 정점을 찍고 각본상을 수상했죠. 이 영화 이터널 선샤인은 개봉 당시인 2004년 전 세계의 각본상을 휩쓸었다고 해도 과언이 아니에요. 실제로 그러했으니까요. 얼마 전 개봉한 캡틴 마블 브리라슨의 차기작이 바로 이 찰리 카우프만의 작품이라고 해요. 그래서 저도 엄청 기대를 하고 있답니다. 이터널 선샤인은 처음부터 관객들에게 조엘이 클레멘타인에 대한 기억을 지웠다는 많은 복선을 보여줍니다. 회사를 땡땡이 치고 간 몬탁에서 발견한 찢겨져 나간 공책, 눈물을 흘리며 집으로 향하는 조엘의 관자놀이에 있는 기억 삭제 회로 시험용 펜마크, 클레멘타인과 관련된 모든 기억을 삭제했기 때문에 그 유명한 클레멘타인 노래조차 모르는 조엘. 클레멘타인에게 사과하기 위해 뒤따라가다 소화전에 다 긁혀버린 자동차. 본능에 의해 또다시 몬탁에 다시 간 두 사람 등이 바로 그것이죠. 영화를 보신 분들은 주인공 클레멘타인의 머리를 구경하는 재미도 쏠쏠하셨을 거라고 생각해요. 크게 총 4종류의 염색을 했는데요. 그녀의 머리색이 조엘과의 사랑의 온도를 상징하기도 했고 그녀의 감정을 뜻하기도 했습니다. 조엘을 만나 처음 사랑에 빠질 때에는 봄과 같은 싱그러운 초록색인 초록혁명을, 둘의 사랑이 가장 뜨거울 때에는 진한 붉은색인 붉은 위협을, 사랑이 조금씩 식어갈 때에는 빨간색이 빛을 발한 듯한 오렌지색인 에이전트 오렌지, 이별 뒤에는 파란색인 파란 파멸로 염색을 했었죠. 그래서 영화를 보다 사건의 순서가 헷갈릴 때에는 클레멘타인의 머리색을 보면서 과거의 흐름을 유추하는 것도 가능하죠. 영화 이터널 선샤인을 제작한 회사는 포커스 피처스라는 제작사인데요. 포커스 피처스는 유니버셜 스튜디오의 자회사이자 독립영화와 예술영화를 전문적으로
제작, 배급하는 곳입니다. 제가 이전에 리뷰를 했던 톰 포드의 녹터널 애니멀스, 이안 감독의 샛개와 브로크백 마운틴, 로만 폴란스키 감독의 피아니스트, 박찬욱 감독의 박쥐, 그레타 거윅의 감독 데뷔작 레이디버드, 데니 시걸, 오만과 편견, 문라이즈 킹덤이 바로 이 포커스 피처스의 대표적인 작품들입니다. 이 포커스 피처스와 더불어 유명한 헐리우드 스페셜티 디비전 스튜디오 독립예술영화 전문 제작사로는 소니 산하의 소니 픽처스 클래식과 폭스 산하의 폭스 서치라이트가 있습니다. 제가 포커스 피처스와 함께 가장 좋아하는 소니 픽처스 클래식에서는 저희 인생 영화 콜 미 바이 유 네임, 채닝 테이텀 주연의 폭스캐쳐, 김기덕 감독의 봄, 여름, 가을, 겨울, 그리고 봄, 명작 아무르, 그리고 장예모 감독의 연인을 제작 배급하기도 했었죠. 이외에도 폭스 서치라이트의 대표작들로는 조셉 고든 레빗 주연의 500일의 썸머, 나탈리 포트만 주연의 블랙 스완, 길레르모 델 토로의 쉐이프 오브 워터, 데니 보일의 슬럼도그 밀리어네어, 웨스 앤더슨의 그랜드 부다페스트 호텔, 스티브 맥킨의 노예 12년이 있습니다. 헐리우드의 대기업 영화 제작사들이 최근 들어서는 지나치게 상업적이라는 비판을 많이 받고 있지만 여전히 자신들의 주체와 뿌리를 잊지 않도록 예술 영화에도 많은 공을 들이고 있답니다. 저는 개인적으로 영화를 보실 때 가장 먼저 등장하는 제작사 로고를 보시면서 각 예술영화 제작사들의 특징을 알아내시는 것도 영화를 재미있게 볼 수 있는 한 가지 방법이라고 생각해요. 나중에 영화를 보실 때 꼭 한번 봐보세요. 이번 영화 이터널 션샤인 저의 한 줄평은 노트의 한 페이지를 찢어내도 그 뒷장에 글을 쓴 흔적은 고스란히 남아있는다 입니다. 이터널 션샤인은 부르의 명작 타이타닉과 러브레터를 제치고 역대 재개봉 영화 관객 동원수 1위라는 영광의 타이틀을 가지고 있는 영화예요. 그리고 개인적으로 제가 영화를 사랑하게 된 계기가 이 영화를 관람하고 난 뒤였어요. 아직 안 보신 분들이라면 제 리뷰를 보셨더라도 꼭 직접 영화를 보시면서 15년이 지난 지금도 여전히 많은 사람들에게 왜 최고의 영화라고 불리는지 꼭 직접 느끼셨으면 좋겠어요. 이번 리뷰 재밌게 보셨다면 좋아요와 헤더의 터닝 페이지 구독 부탁드릴게요. 우리는 다음 영상에서 다시 만나요. 안녕.